ब्रह्म गोपाल 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 जाति अच्युत दास गोपाल राजा ये गोपाल जाति की कली पर जा निमाल गाधे को जदि किए पूजा कर ब्राह्मण नुहति से गोपाल अन्य के जाति गोपाल जाति नंद किए जशोदा किए देवकी किए वसुदेव किए ये जुगे 64 सहस्र गोपी गोपाल रासरे प्रभु रासरे थी प्रथम आपको स्वागत करुच्ची मो चैनल विलेज बॉय किशोर को आमे आपंठ एक वीडियो वार्ता नहीं से वीडियोटी केवल गोपाल जाति उद्देश्य थिला एवं से वीडियो को बहुत सारा गोपाल भाई भाई मैंने भल पाइबा देइचंदी एवं सेमानक निजर मतामत थिला जे बाबा मो पाखरु गोपाल जाति उपरे आउ किछि वीडियो वार्ता आणंतु तो से गोपाल जाति उपरे आपण आउ किछि पौराणिक कथा वस्तु को नहीं कहतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पंचसखा जय ध्यान कुद भगवान श्री कृष्ण द्वापर जुगे गोप वृंदावन रे बहु अद्भुत लीला कर कथा गीता भागवत एवं भगवान लीलार कथा महाभारत आज ग्रंथ मानक उल्लेख अच्छी हरिवंश कथित तो अच्छी भगवान श्रीकृष्ण गोपाल कूल जन्म ही नथि किंतु नंद जशोदा पूर्वर माँ थी सी पितामाता थे देवकी वसुदेव जन्म करते देवकी कहीं कष्ट पाई जन्म कले तार कारण भी अच्छी रामायण भार जशोदा पाखे कहीं प्रभु रही जशोदा स्तन रु कहीं क्षीर भरला देवकी जन्म कर स्तन रु कहीं क्षीर स्तबिला आर भी कारण अच्छी आपण मैंने कम बेसी बुझुछ नंद किए जशोदा किए देवकी किए वसुदेव किए ये भी बड़ा रहस्यमय कथा किंतु सब रहस्यमय से भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह आदि अनादिनाथ सर्व कारण गोविंद सब कारण कारण होती गोविंद कृष्ण स्वयं भगवान भगवान कृष्ण को मध्य बहु गवेषक बहु संत महात्मा बहु शास्त्र स्वयं परमात्मा प्रतीक प्रतिनिधि बोली कहते महानित्य स्थल गोलोक स्थल नित्य रास स्थल राधाकृष्ण रास चली गोपी गोपाल मान बेड़ी सत्य जुगे 64 सहस्र गोपी गोपाल रासरे प्रभु रासरे थी तेतयार 32 सहस्र गोपी गोपाल माने रास करुथिले द्वापर जुगे 16 सहस्र गोपी गोपाल माने प्रभु सहित रास रंगरे प्रभु लीला निजक समर्पित करते गोपी मान गोपाल मान गोपी मान ऋषि मुनि मान गोपी रूप धरी कली जुगे से जो रास से 8 सहस्र गोपी गोपाल मान बेड़े ये गोटे सुंदर कथा बड़ा रहस्यमय कथा अच्युतानंद महापुरुष गोपाल मानकर ब्रह्म गोपाल 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 जाति अच्युत दास गोपाल राजा ये गोपाल जाति की कली पर जा एमती गोपाल अनेक कथा कह लिखिं महापुरुष अच्युत गोपाल उद्देश्य से रचना करिसेंती गोपाल उगाल हरिवंश गोपाल कथा भी कही स्थाने स्थान विभिन्न ग्रंथर उपसार गोपाल कथा कही गोपाल गुरु गोपाल मौड़मणि गोपाल ज्ञानदाता बोली बहु जगार प्रतिपादित से गोपाल थिले अच्युतानंद गोपाल थिले सत्य कृपा जल त्रतयारे नल द्वापर सुदाम मोई कली अच्युत मोहर जे नाम आसरा नेमाल भूई चित्रतोला नदी उत्तरे ग्राम नेमाल स्थान से स्थान देह रोर यही ध्यान महापुरुष लिखुंट सनातन धर्म स्थापी देह हो जाई निमाल बटरे शून्य समाधि पाई से महापुरुष अच्युत जन्म जन्मांतर गोपाल कलिजुग अवतार को से कर्ण वैष्णव शूद्र कूल पंचसखा माने जन्म हेले ए पंचसखा माने भगवान श्रीकृष्ण जगमोहन प्रभु अनादि पुरुषंकर परिकर वर्ग सखा एवं परिषाद बुंद थिले ये 12 जन सखा मध्यरु ये पंचसखा स्वतंत्र अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ द्वापर सुदाम श्री दाम शिवश्च मधुमंगल
ଦାସ ଆଉ ଆଦି ହେଇଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ, ସାତକୀ ଥିଲେ, ଅକୁର ଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀଳାର ପରିକର ବର୍ଗ ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳ ଥିଲେ, ଦଶରନ୍ଦ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ନୀଳା ଖେଳ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଗୋପାଳ ଜାତିସ୍ମର ଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଗାଳ ରଚନା କରିছে। କାହାଣୀ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରହିଛି। ଏ ଅପୂର୍ବ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପାଳ କୁଳର ଗୁରୁ, ଜଗତର ଗୁରୁ। ଏବେ ବି ନେମାଳ ପଦ୍ମପଦକୁ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ମାନେ। ନେମାଳ ସିଦ୍ଧଭୂମି କି ନେମାଳ ଗାଦିକୁ ଯଦି କିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋପାଳ, ଅନ୍ୟ କେହି ଜାତି ନୁହନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଜାତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ପରମ୍ପରା ଶିଷ୍ୟ ରହିଛି। ଥରେ ମହାପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ମହାନଦୀ ପଠରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋପାଳ ଅତି ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇ ବିବର୍ଷ ହେଇ ଏବଂ ଦୁଃଖ କାତରରେ ଫେରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ ଦୟାଳୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ରେ ବାପା କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଗୋପାଳ ଜଣଙ୍କର ଏକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେଲା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମହିଷୀ ମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କର କ୍ଷେତ ଖାଇଯାଇଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜମିଦାର ମୋତେ ଡଗେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କ୍ଷେତ ଆଖୁ କ୍ଷେତ ଯଦି ନ ପଡ଼ି ପାରିବି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଜରିମାନା ହେବ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ବେତାଘାତ ଦେବେ, କି ଯାହା କଟକଣା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରରେ ଭୟରେ ଇଏ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି କୃପା କରିବ ମୋତେ ଥିବ ଆବରି, ପ୍ରଭୁ କୃତାନ୍ତ କିସ କରିବ ବୋଧ ସଡ଼ଇରି, ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ରଖିଲ, କି କଲେ କୁରୁପତି, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ରଖିବ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି। ଦୟାଳୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ରେ ଗୋପାଳ, ଯାହା ସେ ମହାନଦୀରୁ ମାଠିଆଏ ପାଣି ନେଇ ଆସି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ମାନି ଗୋପାଳ ଜଣକ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ବୋଲି। ମାଠିଆଏ ପାଣି ଆଣିକି ସେ ପାଣି ମାଠିଆକୁ ମନ୍ତ୍ରଜାତ କରି କହିଲେ, ରେ ଶୁଣୁ, ଯୋଉଠି କ୍ଷେତ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହିଷୀ ମାନେ, ଯାହା ଜମିଦାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇ ଜଳକୁ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। କଥା ମାନିକି ଗୋପାଳ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ଯାଇ ଯେମିତି ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କଲା, ପୁରରୁ ଭରି କ୍ଷେତ ପଲବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଜମିଦାର ଡାକିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋପାଳ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା କଟୁଆଳ ଫଟୁଆଳ କହିଲେ ଆମର ଡଗର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ ଫଳିଛି। କ୍ଷେତ ଫଳି ସେଇଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଜମିଦାର ଏବଂ ସମସ୍ତେଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳା ହେଇଗଲା। ଗୋପାଳ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନ ବହି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଇତିହାସ। ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଏବଂ ଗୋପାଳ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋପାଳ କୂଳର ଶିଷ୍ୟ। ସେଇଦିନୁ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍କଳରେ ସବୁ ଗୋପାଳ ମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲା। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଫଳିଗଲା। ଗୋଦହନ ଠାରୁ ଗୁହାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଗୋ ପୂଜନ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଗୋପାଳଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚରଣ, ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ଗୋ ପାଳନରେ କେତେ ଫଳ ଅଛି, ଗୋମାତା ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାର ପାଳକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାପୁରୁଷ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋପାଳ ଜାତି କି ଗୋ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାର କରିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଭାଷାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ମୁଁ ଗୋପାଳ ରାଜା, ଗୋପାଳ ଜାତି କି କଲି ପରଦା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ କୂଳର ବଢ଼ିଗଲା। 20-25 ଖଣ୍ଡ ଉଗାଳ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଉଗାଳ ଗୋପାଳ ଲଉଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ହୁଏ, ଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ରାଧା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ତିଳକ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମୟୂର ପୋଛ ଧରିବା ମନ୍ତ୍ର, ବାଡ଼ି ଧରିବା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ପଇତା ପକାଇବା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗୋଦନ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, କଠଉ ମଢ଼ିବା ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ ଗୋମାତା ଭିତରେ 64 କ୍ଷର ଗାୟତ୍ରୀ ବସାଣ ଅଛି। ଭୋର ଭବସ୍ୱ ତତ୍ସବିତୁ ବରେଣ୍ୟୋ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ୟୋ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ଭୂ ଓಂ ଭୁବଂ ସୋମ ଜନଂ ତପଂ ସତ୍ୟ ଆପୋ ଜ୍ୟୋତି ରସ ଅମୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଂ ଭୋର ଭବସ୍ୱ ହଂସଂ। ଏ 64 କ୍ଷର ଗାୟତ୍ରୀ ପରରଜସ ଶବ୍ଦ ଜପାଠ ମିଶେଇ ଗୋମାତା ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ଗାଈ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବ, ଅସଂଜ୍ଞା ଗାବ କ୍ଷୀର ଦେବ, ନିଜରୁ ଝର ଦେବ, ମୃତ୍ୟୁ ଗାବ ବି ଜୀବିତ ହେଇଯିବ। ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ କମି ଏପରି ଗୋପାଳଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛି। ଗୋପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଧା ମନ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳଙ୍କର ଚାଲିଚରଣ ରୀତିନୀତି ଆଚାର ବିଚାର ଶୟନ ସପନ ଭୋଜନ ସବୁକିଛିର ଆଚାରକୁ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଉଗାଳରେ ରଚନା କରି। ଏଇଠି ପଦେ ଆଉ କହିବି, ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋପାଳ ଜାତିକୁ ଏବେ ବି କଟାକ୍ଷ କରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୌଡ଼ ଅସି। ଏହାର କିଛି ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ନା ଏହା ଏକ ଲୋକବାଣୀ? ଏ କେବଳ ମାତ୍ର ଲୋକବାଣୀ। ଯେମିତି ଆମର ଏମିତି ତଥାକଥିତ କିଛି କଥା ଅଛି ଯେ 80 ବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ପାକଡ଼ ହବ। ଭୁଲ କଥା। ଆଉ ତନ୍ତି କାଳେ କାଳେ ଗୌଡ଼ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆଯାଏ। 12 ଭାଇ ତେରେ ଗଲା ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲେ ସବୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ, ଏଇଟା ଲୋକ କଥା। ବହୁ ଗୁଡ଼େ ଲୋକ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଅଛି, ଘରେ ନ ରୁହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧମ ଜାତି, ଘେନି ବତ୍ସ ବୃନ୍ଦ ବାଳକେ ବନେ ବୁଲତିନି। ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଗୌଡ଼, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ଯୋଗୁଁ ଗୌଡ଼ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ କ'ଣ, ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ କ'ଣ, ଦାସ କ'ଣ, ମାନେ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। 12 ଜାତି ଗୋପାଳଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, 12ଟି ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଗୋପାଳ ଜାତି ଏକ ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗ ଜାତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସଦାଶିବ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ